English Literature Standard 8, continuation of the lesson, how a mind was saying, part 3. I think about 1-2 part is saying, all of you not watch it, and I know about it. So you must watch it, because otherwise you don't have to write the examination. And the question is coming because the annotation part, but these two are annotations. So first, you can understand each lesson, then you would know about the story of the lesson. Actually, Mahatma Gandhi is an advocate, a lawyer. He is helping Rustomjee Parsi, Gujarati, was settled in South Africa, and that time the Gandhi is working as a lawyer in the Pretoria court. That time the Rustomjee Parsi was caught by customs for smuggling, and he consulted Gandhi for help, and Gandhi is consulting with the customs officer and settle the things. That's the lesson. So you don't watch this video, you don't understand the story, then you don't know about the part. So we will actually picturize the whole portions and the meaning of the important verses, especially the tough words. Offense. You must know about what is offense. Then penance, accuse, jury, counsel, prosecution, penalty, attorney general, correspondence. These are very important verses because these verses are repeating one. These verses are actually attached with a legal side of a jury and legal. These are legal verses. So you can get these verses only from this lesson. So you must watch this lesson. If you have to avoid it, you avoid all the things, and because it is not good. As a student of Standard 8, you must watch this video. Today itself, you must try, or otherwise the day after, next day. And you must watch the video, and you write the meaning of the words, and you write the notes. Then only you can. These are only for getting mark, but rather than it is to uplift or increase your knowledge level. So you must watch. Okay? Shall we continue? Last was up to here. These are the both tricks of trade. So I never told you about this matter, but now how I mentioned it. So Rustomjee was caught by customs officer for smuggling, and Rustomjee consulted Mahatma Gandhi as an advocate and a friend to save from here. So Gandhi said about I blame him that said to save or not to save. Use his hands. As to me, you know my way. I can try to save you by means of confession. Gandhi was saying, "Ningal rishika ende kayilla. Adella Devathinte kayilla. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി to save or not to save. നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതല്ല. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് കാര്യം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കരുത്. രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും. രണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിലല്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഐ ക്യാൻ ട്രൈ ടു സേവ് യുവർ മീൻസ് ഓഫ് കൺഫെഷൻ. നിങ്ങളുടെ പശ്ചാത്താപം, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത കുറ്റമാണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം തെറ്റാണ്, കുറ്റമാണെങ്കിൽ നേരെ ആവർത്തിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പശ്ചാത്താപം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പശ്ചാത്താപത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിനേക്കാൾ സീരിയസ് തെറ്റ് ആണെന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, വീഡിയോ കണ്ടു, നിങ്ങളോടനെ പറയും കണ്ടു, പക്ഷെ ഞാൻ വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും. നേരെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുക ശരിയാണ്, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് പശ്ചാത്താപം എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് ഏകദേശം അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നിങ്ങൾ പലരും കാണുന്നതാണ് സത്യം. പഠിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ, പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ. That's the principle of the school. My duty is to teach you
To learn the things is not my duty. That's your own. That's you. You must do the duty. എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. അത് ഞാൻ പഠിച്ചു, പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പാസ്സായി, ഡിഗ്രികളൊക്കെ കിട്ടി, അവസാനം ഗവൺമെന്റ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഗൈഡൻസ് ചെയ്തു. അതിനെന്താണ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് മാത്രം. PG ചെയ്തിട്ട് 12 വർഷത്തെ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളാകാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് അപ്രൂവായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത രീതിയിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞത്, ഗാന്ധി റസ്റ്റോംജിയോട് പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ സ്മഗ്ലിംഗ് ചെയ്തു എന്നത് വ്യക്തമാണ്, നിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നത് കൃത്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്കൂടെ കഴിയില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് പാർസി ഡീപ്ലി മോട്ടിവേറ്റ്. പാർസി പറഞ്ഞു, ഞാൻ മോട്ടിവേറ്റ്, എനിക്ക് വേദനിച്ചു, എനിക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ട്, എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള റസ്റ്റോംജി പാർസി. അവിടെ ഒരു കള്ളനായിട്ട്, ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരനായി പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രയാസമാണ്. So you have all, not to me but the government. How the condition made before me avail, I represent. ഗാന്ധി ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്നെ പ്രയോജനം, നിങ്ങൾ എന്നോടല്ല തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനോടാണ്. ഇപ്പൊ ക്ലാസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്, അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. നിങ്ങളത് കണ്ടില്ലായെങ്കിൽ കുറ്റം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നോടാണ്. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് വേറെ ആരോട് നിങ്ങൾ പറയാം സോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ആരോടൊക്കെ ചെയ്ത് അവരോട് സുഖപ്പെടുന്നു. ഞാനാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലാസ്സാണ്. ഈ മലയാളമല്ല എന്റെ മലയാളമാണ്, അതുകൊണ്ട് പുത്തനത്തെ മലയാളമല്ല. പുത്തനത്തിൽ എഴുതിയത് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല, ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനാണ്, എന്റെ മലയാളമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും, അത് രീതിയിൽ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തലിക്കുന്നത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നോട് തന്നെ. അതാ ഗാന്ധി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്നോടല്ല നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനെയാണ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിനോട് പശ്ചാത്തലം എന്നോടല്ല. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വിൽ ഡു. So you have wrong to government. How will confession made before me avail? I request gently. Of course I will do just as you advise. But will you not consult with my counsel, Mr. He's a friend too, said Pastor Rastomji. അപ്പോഴത്തേക്ക് റസ്റ്റോംജി പറഞ്ഞു, തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കോൺസല്, എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കോൺസൽ ഉണ്ട്. ഒരു കോൺസൽ മീൻസ് ഒരു വക്കീലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കസ്റ്റംസിൽ. അപ്പം ആ വക്കീലിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്താലായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ അപ്പൊ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ പുള്ളിയോട് നോക്കട്ടെ ഇതെങ്ങനെയും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന. Inquiry revealed smuggling had been going for a long time, but the actual offense deteriorated involved a chilling sound. He went to his counsel, he pursued the papers and said, the case will be tried to a jury, and a natural jury will be asked to acquit and innocent, but I will not be able to call. ഗാന്ധി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കോൺസലുണ്ട്, ഞാൻ കോൺസലിൽ പോയി കാണട്ടെ. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറാണ്, നിയമമൊക്കെ അറിയാവുന്ന കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറാണ് കോൺസൽ. അപ്പോൾ കോൺസലിനെ പോയി കാണട്ടെ. കോൺസലിനെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ റസ്റ്റോം ചെയ്ത കുറ്റം നാടുകളായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കുറ്റമാണ് സ്മഗ്ലിംഗ്. അതായത് കൃത്യമായിട്ട് പേപ്പർ ഇല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ കടത്തുക, കൃത്യമായിട്ട് നികുതി ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാതെ വിമാനത്താവളം വഴി അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ വഴി സാധനം കടത്തുന്നതിനാണ് സ്മഗ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷേ റസ്റ്റോമിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും അതുപോലെ വെട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നികുതിയും ഒക്കെ വലിയ തുകയെന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കുറ്റമാണ്. എന്നാലും കുറ്റമാണെന്നാണ് ഗവൺമെന്റിനെ കബളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജൂറി ക്രമീകരിക്കാൻ
കോടതി നിയമിക്കുന്ന ഒരു അന്വേഷണ സംഘം. ഇപ്പോൾ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് കർഷക സമരം നടത്തുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതി ജൂറിയെ നിയമിച്ചു. ജൂറി 4 അംഗ ജൂറിയാണ്. അവർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് കർഷകരുമായിട്ട് സംസാരിക്കും, ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോടതി അവർ കൊടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി പറയും. അതാണ് ജൂറി. അപ്പം ഒരു ജൂറിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യമാക്കാം. I did not know the council if parts of the job is not intersected. I thank you, but I should be guided by Mr. Gandhi's advice in this case. He know me immediately. Of course, he will advise me where all this is. അപ്പോൾ കോൺസിനോട് പറയുന്നതാണ്, എനിക്ക് ഗാന്ധിയുടെ അഡ്വൈസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഗാന്ധി ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Having this shamefully court's question event to pass this condition. Customly കാണാനായിട്ട്. And I explained my to I said to him, I don't think this case should be taken to court at all. It rests with the customs officer to prosecute you or to let you go, and he will have to be guided by the attorney general. ഗാന്ധി പാർസി അസംബ്ലിയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഈ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോടതി കൊണ്ടുപോയി കേസ് രജിസ്റ്റർ ശിക്ഷിപ്പിക്കേണ്ട പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ്. സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർക്ക് തന്നെ ഒരു എൻക്വയറി നടത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ മതി. അതിന് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർക്ക് അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ ഉപദേശം. അറ്റോർണി ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും പരമോന്നത കോടതി, ഇന്ത്യയുടെ സുപ്രീം കോടതി, അവിടെ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന ഒത്തിരി വക്കീലന്മാരുണ്ട്. ഈ വക്കീലന്മാർക്കെല്ലാം ഒരു നേതാവുണ്ടാവും. നേതാവിന്റെ പേരാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓഫീസുണ്ട്, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് ഈ കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നതും. അതുപോലെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നിയമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ പേര് അഡ്വക്കേറ്റ് വേണുഗോപാൽ. വേണുഗോപാൽ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി ഹാജരായി ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാക്കരുത്. അപ്പോൾ അറ്റോർണി ജനറലുടെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തീർക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും കോടതി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. I am prepared to meet both. I propose that you should offer to pay the penalty that fits and the oaths that they will be agreeable. But if they were not, you must be prepared to go to jail. I am opinion that the shameless not so much in going to jail in committing the offence. The deed of shame has already been done. Imprisonment you should regard as a penance. The real penance stands in its own way. ഇപ്പം ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറെ കണ്ടു, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അറ്റോർണി ജനറലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം ഇത് തീർക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ശിക്ഷ, ഒരു പിഴ കിട്ടും. ആ പിഴ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കണം. പിഴ നിങ്ങൾ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിൽ ശിക്ഷ വരിക. ജയിൽ കോടതിയിലോട്ട് കൊടുക്കും. കോടതി നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബിസിനസ്സിലുണ്ടായ നാണക്കേട്, ആ നാണക്കേടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ വലിയൊരു വ്യവസായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ പോകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. കാരണം നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് തെളിവ് കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളിത് ഗവൺമെന്റിനെ നികുതി വെട്ടിച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. I cannot say the parcel to call this boy, but he was a brave man and his courage filled him in the moment. His name and the frame were not shamed. അപ്പോൾ ഒരു വ്യവസായി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ പേര് പോകാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സമ്മതിക്കത്തില്ല. അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിഴ അടിച്ചോടുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറുടെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. Well, I have told you, he said, that I am entirely in your hands. You may do just as you like. I brought to bear on this case all my powers of persuasion. I met the customs officer and fearlessly apprised him of the whole affair. I also promised to place all the books disposal permanent. അങ്ങനെ കസ്റ്റംസിന്റെ എല്ലാ ബുക്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറെ കാണിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി. കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ said, I like the old parsley. I'm sorry. അപ്പൊ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പാർസി അറിയാം, കസ്റ്റംസ് പാവമാണ്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി, സാരമില്ല, പുള്ളി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പുള്ളി തട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന തുക വലിയ തുകയൊന്നുമില്ല, ഗവൺമെന്റിന് വലിയ നഷ്ടമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പെനാൽറ്റി അടച്ചാൽ മതി. ഞാൻ അറ്റോർണി ജനറലുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യാമെന്ന്. ഐഷാലി താങ്ക്ഫുൾ. അപ്പം ഞാൻ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് വലിയ നന്ദി ഉണ്ടായിരുന്നു. Having got him to promise this, I ended the response with Attorney General and also making him, I am glad to say that he appreciated my complete
frankness and convince that I kept with the body. അറ്റോർണികളുമായിട്ട് ഈ ഇടപെട്ട അറ്റോർണി ജനറൽ നല്ല നിർദ്ദേശം നൽകി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിധി വന്നു. ആ വിധി പ്രകാരം റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ the case against the person was compromised. He was to pay a penalty equal to twice the amount he had confessed to smuggling. സ്മഗ്ലിങ്ങിലൂടെ ഗവൺമെന്റിന് എത്ര തുക വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ തുകയുടെ ഇരട്ടി അടയ്ക്കാനായിട്ട് അറ്റോർണി ജനറൽ ആ തുക അടയ്ക്കാനായിട്ട് കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു. പാർസി അതിന് തയ്യാറായി. പാർസി ആ തുക ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടച്ചു. അങ്ങനെ ആ കേസ് ഒത്തുതീർന്നു. കോംപ്രമൈസ് ഒത്തുതീർന്നു. അങ്ങനെ കേസ് ഒത്തുതീർന്നു. റെസ്റ്റോറൻറ്റിന് സന്തോഷം. പണം ഗവൺമെന്റ് അടച്ചാൽ മതി. അടച്ചു. അതിന്റെ പേപ്പറെല്ലാം റെഡിയാക്കി. ശ്രീ വാസ് എ perpetual reminder. These friends of Restaurant want me not to be taken in the transitory condition. And I told Restaurant about the warning instead. What will my fate if I receive it? Restaurant ഒരു നിരുവല സെഷൻ. അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പറയുകയാണ് ഗാന്ധിയോട്, സാറേ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഓൾറെഡി അതിനെ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഗാന്ധിക്ക് പാർസി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ശിഷ്യം രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. That's the end of the lesson. You must read the lesson and watch the video and write the meaning and also write the notes. Okay, thank you.